ان اول ما خلق اللہ القلم، اللہ تعالی نے سب سے پہلے جو چیز پیدا کی وہ ہے قلم. فقال له، پھر اس سے اللہ تعالی نے فرمایا اکتب، لکھو. تو اس نے عرض کیا فقال ربی وما ذا اکتب، پروردگار میں کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالی نے فرمایا قال مقادر کل شیء حتی تقوم الساعہ، قیامت تک کے لیے جو کچھ بھی طے ہو جائے گا وہ سب کچھ لکھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا نور النبی کا یا جابر، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، یہ نہیں کہ اللہ کے نور سے تمہارے نبی کو پیدا کیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور تلاش کرو اس کی طرف وسیلہ. چھوٹے انسان کی چھوٹی سوچ کہ انسان سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر صرف مستوی کیسے ہو سکتے ہیں. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف عرش عظیم پر ہی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے شایان شان عرش پر جلوہ افروز ہے، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ تمام نظام کو جو ہے اپنے قابو میں لیے ہوئے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب کی اطلاع کسی کو نہیں کرتا. وما كان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی، لیکن اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے من رسلہ من یشاء، اپنے پیغمبروں میں سے، رسولوں میں سے جس کو چاہے، اور جتنا علم چاہے عطا کر دیتا ہے. فآمنوا باللہ ورسلہ، تو تم اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھو. من صلی یرائی فقد اشرک، کہ جس نے دکھلاوے کے لیے نماز ادا کی گویا اس نے شرک کیا. اور فرمایا ومن صام یرائی فقد اشرک، اور جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا. اور فرمایا ومن تصدق یرائی فقد اشرک، اور جس نے دکھلاوے کے لیے، نام نمود کے لیے صدقہ دیا اس نے بھی گویا شرک کیا. یہ مسند کا پہلا حکم ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، یہ سب جو ہے پہلے حکم تھا. مگر اس میں سے ایک اہم حکم یہ بھی تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم، اے اولاد آدم، آدم کی تمام بیٹوں اور بیٹیاں، اس میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور جو ہے کوئی پادری اور صابئین، نصارہ اور کوئی دیگر جو لوگ ہوتے ہیں ماننے والے مذہب کے، صرف ایک طبقہ، دو طبقہ اور کسی خاص طبقہ کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے فرمایا یا بنی آدم، آدم کے اولاد سب ہیں. فرمایا قد انزلنا علیکم لباسا، تحقیق ہم نے اتارے تم پر لباس. اور فرمایا یواری سوآتکم وریشا، کہ جو ڈھانپتے ہیں تمہاری ان چیزوں کو جو دکھانا برا ہے. وریشا، اور ریشا کہتے ہیں خوشنما، آرائش، کہ اس کے ذریعے سے تم آرائش، خوشنما حاصل کرو، یعنی یہ خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہے. اور فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اور ایک لباس جو اندر کا لباس ہے وہ ہے لباس التقویٰ. ذَلِكَ خیر، یہ ہے سب سے بہتر لباس. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے رشتہ عطا کیے وہ ہے اس کی بیوی، کہ اسی کی جو ہے بائی بصری سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی بنائی، ماں حوا علیہ السلام. میرے محترم بزرگ و دوستو، یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو سب سے پہلے بنیادی رشتہ اسی کو کیے، اور پھر اس کے بعد پھر کوئی دوسرا رشتہ ہوا. آدمی ماں باپ بھی بعد میں بنا، پہلے میاں بیوی بنے. اور یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب جنت میں جنتیوں کو جو ہے ہمیشہ کے لیے وہاں رکھیں گے، ہمیشہ ہمیشہ، جہاں کبھی موت نہیں، کبھی اس کو وہاں سے نہیں نکالا جائے گا، وہاں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جو ہے حوروں سے اور دنیا کی جو مومنات عورتیں ہیں ان سے ان کا نکاح کرا دے گا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس ذات کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ بنائے تمہارے لیے تمہارے ہی سے جو ہے جوڑے. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، ان جیسے اور بھی رسول آئے. افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، کیا اگر وہ موت ان کو اگر آ جائے یا ان کو کوئی شہید کر دے، کیا تم پھر الٹے پیر پھیر جاؤ گے دین اسلام سے؟ تو اس طرح سے جو ہے ایک
माहौल पैदा हो गया। तो उस वक्त जो है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और चादर मुबारक चेहरे से हटाए और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशानी मुबारक पर जो है बोसा लिए। और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु रो रहे थे और कह रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमसे जुदा हो गए। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के बारे में क्या फरमाया? फरमाया अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिज़ुहुम ग़रज़न मिन बअदी फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम। कि अल्लाह के लिए जो है मेरे सहाबा के बारे में डरते रहो और मेरे बाद उनको निशाना मत बनाना, यानी उन पर कोई भी उंगली मत उठाना कि ये ऐसे हैं वो ऐसे हैं। सहाबा को जो गाली देता है मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, तो ये दुश्मनी है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेरे सहाबा के साथ दुश्मनी रखे वो मेरे दुश्मनी की बिना पर जो है उससे दुश्मनी रखता है, और जो उनसे मोहब्बत करे वो मुझसे मोहब्बत करता है, इसी बिना पर मेरे सहाबा से भी मोहब्बत रखता है। और एक जगह फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो मिशकातुल मसाबिह में ये हदीस है, अस्हाबी का नुजूम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि जो है वदित्तु अन्नी लक़ीतु इख़वानी, कि मैं जो है तमन्ना करता हूँ कि मुझे कभी अपने भाइयों से जो है मुलाकात और मिलने की जो है तौफीक हो जाती है। तो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने कहा अवलैसा नहनु इख़वानु, क्या हम आपके भाई नहीं? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार नहीं किया कि तुम इस तरह मत कहो, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क़ाला अंतुम अस्हाबी, तुम मेरे सहाबी हो। और फरमाया वलाकिन इख़वानी अल्लज़ीना आमनू बी वलम यरौनी, मेरे भाई तो वो हैं जो मुझे देखे बगैर मेरे बाद ईमान लाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ईमान वालों को भाई कहा। कुरान में अल्लाह ताला ने एक मुमिन दूसरे मुमिन को भाई कहा, इन्नमल मुमिनूना इख़वतुन फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम। तो हम ये नहीं कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हमारे बड़े भाई की तरह है, नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है खुद फरमाते हैं कि जो है मेरे भाई वो लोग हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाई हैं। कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है मेराज में गए, मुलाकात हुए, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब भी मुलाकात होती तभी यही कहते कि जो है मरहबा बिन नबी सालिह वल आखि सालिह, कि आ गए नेक नबी नेक भाई। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, भाई जो है एक नेक आदमी के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमानी ताल्लुक से भाई होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बड़े भाई जैसे हो, बड़े भाई ये तो छोटे भाई भी सब एक जैसे होते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद औकात में जो है नमाज इस तरह पढ़ते थे और इस तरह जो है क़याम लंबा करते थे कि पाँव पर वरम आ जाता था। तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन कहते थे, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इतना मशक्क़त क्यों उठाते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने ये ऐलान कर दिया, ये फरमा दिया कि आपके तमाम अगले पिछले अगर लग्जिश कुछ गलती चूक हो तो हम उसको पहले दरगुजर कर देते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि तुम मुझको क्यों कह रहे हो, ये तो मेरे बारे में नहीं है, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफला अकूनु अब्दन शकूरा, क्या मैं इस पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। ये रिवायत जो है आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से भी और दीगर सहाबी से भी जो है सही हदीस बुखारी में और मुत्तफ़क़ुन अलैहि में मौजूद है। ला यदरिबन बिअरजुलिहिन लियुअलम मा युख़फ़ीन मिन ज़ीनतिहिन, और अपने पैरों को इस तरह ज़मीन पर मार कर न चला करे कि जो है कोई गैर महरम आवाज़ सुन के जो है उसके अंदर जो है एक गलत सोच आ जाए कि यह औरत है। कभी कभी पैरों पे जो है पायल और हाथों में जो है कंगन चूड़ियाँ पहनी रहती है और इस तरह छन छन करके कपड़े वगैरह धोती और चला करती है कि जिस तरह से दूर से सुनने वाला कान से भी जिना हो जाता है। कि सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के नज़दीक कोई शख्स भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा महबूब नहीं था। यानी नबी करीम हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा सहाबा के नज़दीक जो तमाम जो है कायनात में सबसे अफजल शख्सियत की जमात है, उनके नज़दीक रसूलुल्लाह से ज़्यादा कोई महबूब नहीं थे। और कहते हैं वकानु इज़ा रअऊहुम लम यक़ूमू लिमा यअलमून, इसके बावजूद वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर खड़े नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे मिन कराहियति लिज़ालिक, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को नापसंद करते हैं कि लोग मेरे लिए खड़े हो
میری تعظیم کے لیے، میری بڑائی کے لیے جو ہے اٹھ جائے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے، لیکن ہماری کیا ہے کہ ہم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں کھڑے ہو، یہ ہماری جو ہے رتبہ ہے، مقام ہے کہ ہم جو ہے بڑوں کی عزت کریں۔